نفس پہ برکتے قدم قدم پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. بالکل آہستہ بیٹھی چاہت ہو رہی ہے. نفس نفس پہ برکتے قدم قدم پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. سمجھ کو بولے بغیر سمجھے بولے. نفس نفس پہ برکتے قدم قدم پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہی وہی سحر ہوئی وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. دو تین باتیں شروع میں آپ کی خدمت میں رکھوں، اس کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آؤں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام، جو کوئی بات پسند آ جائے، چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے. نہیں، میں تو نہیں پیوں گا، میں تو شروع ہو گیا ہوں اور بڑی مجبوری سے چائے پینے کی میرے دوستوں کو اجازت دے رہا ہوں، کیونکہ میرا ایک خیال ہے کہ جب بیان شروع ہو جاتا ہے چائے بیچ میں نہیں آنا، اس لیے کہ یہ چائے اور چائے والا جب سے آیا ہے سارا ہندوستان پریشان ہے. دو تین باتیں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، جب بھی کوئی اچھا کام یا اچھی بات سنے یا دیکھے تو زبان سے سبحان اللہ کہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا. ہمارا دین ساری دنیا کے اندر تمام دینوں کے بیچ کامل اور مکمل دین ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. موبائل میں ریکارڈ کرنے والوں سے، بچوں سے بھی گزارش ہے، سن کر دل میں ریکارڈ کریں. ایک رسمی جلسہ نہیں، ایک درد کے ساتھ آپ بھی آئے ہیں، ایک درد کے ساتھ تقریباً 800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میں بھی آیا. اگر اسی طریقے سے ہم اٹھنا بیٹھنا کریں گے ہماری زندگی گزر جائے گی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا. اس کا موبائل میں سب سائلنٹ موڈ پہ ڈالیں، نہیں تو آپ کر دیں، نہیں تو فلپ ڈالیں، نہیں تو منجے دے ڈالیں.
ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں جو صحیح خدا ہے، سچا خدا ہے، ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن اترا اور ہمارا دین مکمل دین ہے۔ مکمل دین کا مطلب کیا؟ ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑے تک ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں جتنے کام کرنا پڑے، غور سے سننا، ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑے تک ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں جتنے کام کرنا پڑے، ان تمام کام کرنے کا اگر پورا کامل طریقہ کسی دھرم میں ہے تو خدا کی قسم وہ مذہب اسلام میں۔ کھائے تو کیسا کھائے، پیے تو کیسا پیے، سوئے تو کیسا سوئے، اٹھے تو کیسا اٹھے، روئے تو کیسا روئے، ہنسے تو کیسا ہنسے، ہمارا بچپن کیسا ہونا، ہماری جوانی کیسا ہونا، ہمارا بڑھاپا کیسا ہونا، ہمارا دستر کیسا ہونا، ہمارا بستر کیسا ہونا، ہماری خوشی کیسی ہونا، ہمارا غم کیسے ہونا، ہمارے اندھیرے کیسے ہو، ہمارے اجالے کیسے ہو، ہماری امامت کیسے ہو، ہماری سیاست کیسے ہو، ہماری تجارت کیسی ہو، ہماری عبادت کیسی ہو، ہر شعبے میں خدا کی قسم اگر کوئی دھرم رہنمائی کرتا ہے، کوئی کتاب رہنمائی کرتی ہے اور کسی کی زندگی رہنمائی کرتی ہے تو وہ اسلام رہنمائی کرتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، میرے آقا کی زندگی رہنمائی کرتی ہے۔ بات گہری ہو جائے گی، بیٹھیں گے؟ تمہیں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھنا نا؟ تو بیان کے بعد تمہیں گھر کو جانا، ورنی کسی چندہ پور کی کینچی جانا، نہیں تو زیادہ سے زیادہ نظام آباد جانا، اور حیدرآباد جانا۔ میں کہاں جانا معلوم؟ بنگلور جانا، اور بنگلور جانے سے پہلے مجھے یہ رستے پار کر کو نظام آباد جانا۔ پلسرات پار کرنا آسان ہے، یہ رستے پار کرنا مشکل ہے۔ ایک ایک گڑھا اتنا بڑا ہے، دو منسٹروں کو دفنا سکتے ہیں۔ میرا ہندوستان، تیرا ہندوستان، ہمارا ہندوستان، تمہارا ہندوستان بول کر بھوگنے والے 70 پر 5 سال ہو گئے، اس ملک کے راستے ابھی صحیح نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ چھوٹے بچے بیٹھے ہی اشارے سے ایک بات بولا تو، اس کی بیوی حامل آ رہی تو ڈیلیوری تک گھر میں رکھو، یہ رستوں میں لے کر پھرو نہ کو، نہیں تو 6-7 مہینے میں ڈیلیوری ہو جائیں گی۔ آپا جانے کو کامی، بات گہری ہو رہی ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے دوستوں، نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر غور سے توجہ سے سنیں، اللہ کا کتنا بڑا کرم مجھ پر اور آپ پر، اللہ کو ماننے والے پر ہوئے ہے۔ میں چند باتیں مقدمے کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا میں کوئی دھرم ہے، اگر کوئی دھرم ہے جو ماننے والوں کی کامل رہنمائی کرتا ہے، کوئی کتاب ہے ماننے اور پڑھنے والوں کی کامل رہنمائی کرتی ہے، کوئی ذات ہے ماننے اور محبت کرنے والوں کی کامل رہنمائی کرتی ہے، تو خدا کی قسم کھانے کے بعد
चिटकी मार कर चैलेंज करता हूं, बिल्कुल अंदर आया हूं या बात बाहर जाए, चिटकी मार कर चैलेंज करता हूं मेरे दोस्तों, वो एक ही धर्म है जिसका नाम इस्लाम है, वो एक ही किताब है जिसका नाम कुरान है, वो एक ही जात है जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये शुरू के बातें, हमारी दोस्ती हमारे मुल्क में रहने की वजह से हिंदुओं से भी है, सिखों से भी है, ईसाइयों से भी है, दलितों से भी है कि नहीं है? दूसरे हमारे बारे में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें हमारे नौजवानों को, मुसलमानों को मस्जिद के अंदर होके, मदरसे में, जलसे में होके, इज्तिमा में कहते हैं सबके साथ मिलकर रहो, इसी का नाम सबका साथ सबका विकास है। ये मोदी का सबका साथ सबका विकास नहीं है। जुमले तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अंदर जो जहर है जिसका कोई इलाज नहीं है। आज मेरे साथ हैदराबाद से मेरे बिल्कुल निहायत दोस्त अब्दुल रहमान शरीफ साहब भी तशरीफ लाए हैं। उनके हवाले से कहना चाहता हूं, हज़रात उलमा तवज्जो दें, आप पर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कौम है ना, काउंसलरों से जागती नहीं, ये कौम एमएलओ से जागती नहीं, ये कौम एमपीओ से जागती नहीं। इस कौम को उठाने की और जगाने की ताकत न सीएम के पास है न पीएम के पास है, अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिसों के पास है। जिस कौम का मुअज्जिन सुबह को 5 बजे कौम को उठाने की ताकत रखता है, उस कौम के इमाम का आलम क्या होगा? किसी धर्म में है कौम को उठाने के लिए अजान। आपके गांव में फजर में अजान होती? अरे बोलो रे बा, होती? हमारे बेंगलुरु में भी होती। अच्छा, अजान तो होती, उठते ही क्या अहमद भाई? अजान तो होती है, जितना बंद करने के बमड़िया मारते की उतने ज्यादा अजाना हो रही। अजान होती, उठते ही क्या? अजान देना अगर आधा कमाल है तो अजान सुनकर उठना पूरा कमाल है। अजान सुनकर जिंदे उठते हैं, अजान सुनकर मुसलमान उठते हैं, अजान सुनकर मुर्दे नहीं उठते। रात को 12 बजे दादा का इंतकाल होगा, अजान होते ही दादा उठता? कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौम के जिंदा होने और मुर्दा होने के दरमियान में अगर फर्क करना है तो अजान पढ़ो। जो अजान सुनकर उठता है वो जिंदा है, जो अजान सुनकर उठता नहीं वो जिंदा होकर भी मुर्दा है। और एक बात अर्ज कर देता हूं, वैसे अजाना भी होना। सुनते ही उठने का शौक पैदा हो जाना। आजकल हमारे मस्जिदा में अजाना ऐसे होती है, सुनते ही डर को अभी जरा लपट लग सो जाती। अजान भी अच्छी खूबसूरत देना, गैर मुस्लिमा ये सोचने पर मजबूर हो जाए हमारे मंदिरों में वैसी खूबसूरत आवाज नहीं आती, आखिर मस्जिदों में आती है। जिस मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज का ये हाल है तो उसके नबी की आवाज का आलम क्या होगा? क्या है? नहीं, उसमें स्पंज नहीं है, आवाज है ना की। तो मैं माइक का बड़ा स्पेशलिस्ट, मेरी जोरों के सामने मेरा वक्त उतना गुजरा नहीं जितना माइक के सामने गुजरिया। इसमें जा रही नहीं आवाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये उलमा तो इससे भी अच्छी अजान देते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ऐसा बोलते तो आजकल मस्जिदा में अजाना कैसी होती मालूम? मेरे हवाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, टाटा में बेरिंग नहीं, इंजन में पावर नहीं। अजान देता अल्लाह का बंदा, उन्हें देखो उन्हें समझ जाता। अल्लाह करीब मुझे साहब, कौन बोले तुम्हारे बाजू ही? अल्लाह का है ऊपर। मेरे दोस्तों, मस्जिदें बनाना, मस्जिदों का जिम्मेदार बनना कमाल नहीं, मस्जिदों का हक अदा करना कमाल है। चाहते हैं मेरे घर के मुताबिक लाइट्स हो, चाहते हैं कि मेरे घर के खूबसूरती के मुताबिक प्यान हो, चाहते हैं कि मेरे घर की खूबसूरती के मुताबिक सोफे हो। और आगे बढ़ो, अगर बेटा बेटी है तो चाहते हैं मेरी बेटी के मुताबिक उसका शौहर हो, बेटा हो तो मेरे बेटे के मुताबिक बहू हो। चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर निजामबाद जाते हैं, कभी करीमनगर जाते हैं, कभी आरमूर जाते हैं, कभी हैदराबाद जाते हैं, तलाश पे तलाश करके ऐसे ऐसी बहू को और ऐसे दामाद को लेकर आते हैं कि अल्लाह के घर हमारे घर से भी घिरे हुए हैं और अल्लाह के घर के कादिमीन हमारे घर के दामाद और बहू से भी घिरे हुए हैं। ये तलाश क्यों नहीं करते कि हमारी मस्जिद का मुअज्जिन ऐसा हो जिसकी आवाज खूबसूरत हो, वो पूरे कुरान पाक का हाफिज हो, वो आलिम हो तो और भी अच्छा, दारुल उलूम देवबंद का फारिग और मुफ्ती हो तो और भी अच्छा। मुफ्ती का मुअज्जिन बनना ऐब नहीं, आलिम का मुअज्जिन बनना ऐब नहीं, कारी का मुअज्जिन बनना ऐब नहीं। हजरत उमर की अजमत से बढ़कर किसकी अजमत हो सकती है? हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे खिलाफत न मिलती तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन हो जाता। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता जो आयत करीमा के मैंने तिलावत की है, उस पर आना चाहता हूं। मुकद्दमा आपके सामने पेश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, और यहाँ बैठे हुए नौजवानों से बतौर खास गुजारिश करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला जहां हमको बहुत सारी नेमतों से आरास्ता व पैरास्ता किया, बड़ी बड़ी नेमतें अता की है, उन नेमतों में से एक नेमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके गुलामों को आपके सदक़े में जहां कुरान मिला, जहां दीन मिला, जहां अल्लाह की मारिफत मिली, जहां अहकामात मिले, जहां बहुत सारी नेमतें मिली, मेरे रब की कसम, अल्लाह तबारक व तआला के नबी के सदक़े उस नबी की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत आवाज भी अता फरमाई है। उलमा बैठे हुए हैं, बगैर सनद के बात नहीं करता, बगैर सबूत के बात नहीं करता, उठाकर किताबें पढ़ो, उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, आप पर होने वाले नेमतें और आप पर होने वाले अता को उठाकर पढ़ो। साफ तौर पर अहादीस में लिखा हुआ है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, उन तमाम नबियों की उम्मत को इतनी खूबसूरत आवाज नहीं मिली जितनी खूबसूरत आवाज के हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने अता की। समझ में आ रही है बात? कहां से बात को शुरू करें, याद है? बयान के बाद पूछूंगा, कहां वो डर को बयान से पहले चले जाते हैं। याद रखो भाई, याद रखो, बयान आप याद रखो
50 साल पहले दिलीप कुमार का फिल्म हमारे किसी बूढ़े को पूछो, बयान करते हुए जवानी रिवर्स हो रही है। जय जुम्मे का बयान पूछो, आज नहीं बोलते, क्योंकि फिल्म को जिस तवज्जो से देखते और सुनते हैं 10% भी उस तवज्जो से न जुमे का बयान सुनते हैं न उलमा का बयान सुनते हैं। एक दोस्तों, मदरसे में जाकर पढ़ना भी इल्म हासिल करने के बराबर है, तो ऐसे जलसों में बयानात सुनना भी इल्म हासिल करने के बराबर है। ये भी एक सबक है। और बयान करने वाला आपका उस्ताद बन जाता है, आपके हजरत बन जाते हैं। और मुझे हक है कि मेरे अपने सबक का मैं इम्तिहान लूं। बच्चे जरा खामोश बैठो बेटे। मुझे हक बनता है कि मैंने जो सबक पढ़ाया मैं उसका इम्तिहान लूं। गौर से सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो कहता हूं उस पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। खूबसूरत आवाज अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत को अता फरमाया, मतलब मुझे अता किया, आपको दिया। नौजवानों, आप भी अपनी आवाज की हिफाजत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। बेकार के बमड़िया मारो नको, चीखा मारो नको, बीड़ियों मारो नको, बेकार के तमाकू गुटके खाओ नको। हम क्या कहती वो बरतूत चीजा ही ना बच्चे रकामो शको जाते इनाम छिनाले तो बोलो बोलना, मारो नको, मारो नको। इतनी अच्छी इंग्लिश में तकरीर कराया है, समझ में आई। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी सुन जाता है, इंशाल्लाह कलमा पढ़ लेता। उसके बयान पर ही मैं अपने बयान का मुकदमा शुरू कराया हूँ, बताऊंगा इंशाल्लाह। कल वो बच्चे के बयान पर मैं अपनी तकरीर का मुकदमा शुरू किया हूँ। क्या भी चीजें खाओ नको, बमड़िया मारो नको, बीड़ी सिगरेट पान पराग गुटखा अभी चाकी मार देना। सब समझ गए। खाको खाको हाजी साहब गल्ला साइलेंसर रहे, साइलेंसर बोला तो समझ में आया। गाड़ी का आवाज आता ना साइलेंसर, वो उसका नल्ला वो गल्ला, वो साइलेंसर ऐसा खराब हो जाता। फोन कर दल कहो सलाम करता है तो सलमान की आवाज ऐसी नहीं। सुनते जाओ, नोट करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो दीन अता फरमाया जिस दीन ने हमको हर काम करने का तरीका सिखाया। खाना हो तो कैसे खाना, पीना हो तो कैसे पीना, सोना हो तो कैसे सोना, चलना हो तो कैसे चलना, खुशी में क्या बोलना, गम में क्या बोलना, किसी खूबसूरत चीज को देखकर क्या बोलना, ये सब अल्लाह के रसूल हमको सिखाए। किसका भी इंतकाल होगा, खबर सुनाए, क्या बोलना, माशाअल्लाह। कौन से भी आकर बोलिया, दोस्त तेरी दुआ से अल्लाह मुझे बेटा अता किया, क्या बोलना, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा बयान किया इंग्लिश में, सुनकर हमें क्या बोलना, सुभान अल्लाह बोले कि खाली हमारे खालियां मारे। कभी आपने किसी मौलवी से पूछा क्या मुसलमान को ताली मारना जायज है? ये तक मसला है, क्या समझे? हाजी साहब करोड़ों अरबों खरबों रहमतें मेरे आका पर नाजिल हो। जरा मेरे साथ एक तन मर्तबा दुरूद पढ़ ले ताकि मोहब्बत का हम अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتا معلوم؟ اس نبی کی امت کی پہلی جماعت سے لے کر دوسرا نبی آنے تک. پوائنٹ نوٹ کرو، بڑی گہری بات، سیرت کا بہترین گوشہ پیش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ مجھ سے پہلے یہ علماء آپ کے سامنے ایسی باتیں بتائے ہوں گے، لیکن آج میں انداز بدل کر بتاتا ہوں. ایک نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتا ہے معلوم؟ اس نبی سے لے کر دوسرا نبی آنے تک جتنی مائیں پیدا ہوئی، جتنے باپ پیدا ہوئے، ان تمام ماؤں کی اور باپ کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دے اور اس نبی کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دے، میرے رب کی قسم نبی کی محبت کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. یہ دوسرے تمام نبیوں کی محبت بتا رہا ہوں، لیکن اب سنو میرے آقا اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے. تمام انبیاء اپنی امت سے جتنی محبت کرے اور دنیا کی تمام مائیں اپنے بچوں سے جتنی محبت کیے اور کرتے ہیں اور کریں گے، اور جتنے باپ دنیا میں اپنے بچوں سے محبت کیے اور کرتے ہیں، نبیوں کی محبت اور ہر ماں کی محبت اور ہر باپ کی محبت ایک پلڑے میں رکھتے اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت کو ایک پلڑے میں رکھتے. میرے رب کی قسم میرے نبی کی محبت کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. آقا اپنی امت کو اتنا پیار کی. پیار کرنا ہی کمال نہیں، پیار کے ساتھ اپنی امت کو ہر عمل کا طریقہ سکھائے، یہاں تک کہ جو معلوم کیا گاؤں کا نام ہے؟ چندور میں جو ہے نہیں ہے کہ تو بولو بلڈنگ سے بھیج دو. جو ہے عام طور پر عورتوں کے بالوں میں جو ہوتی ہے کیونکہ ان کے بال لمبے لمبے. اب ان کے بالوں میں جو نہیں، انہیں ہے نا اسٹیٹ بدل ڈالی جو، اس کے بالا چھوٹے، مردوں کے بالا لمبے. ہمارے نوجوان مسلمان مردوں کے بالوں جو بال میں رہتی ہے، جس کے سر میں بال نہیں اس کے سر میں جو نہیں. عورتوں کے سر میں زیادہ جو ہوتے ہیں، لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں عورتوں کے سروں میں جو ہوتی ہے، یا نہیں تو مسافر لوگوں کے سروں میں جو ہوتی ہے، کیونکہ مسافر جب سفر کرتا ہے گرد و غبار سے گزرتا ہے تو گرد و غبار سر میں جمنے کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے. جو جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، جس کا ذکر حدیث میں بھی آیا. کبھی اسی جو کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی نافرمان امت کو بطور عذاب کے بنا دیا، اور یہ جو انسان کے سر میں رہتی ہے جس کے سر میں بال ہوتے ہیں. مردوں کے سروں میں اکثر جو نہیں ہوتی، بہت کبھی کبھار ریل مردوں کے سر میں جو ہوتی ہے کیونکہ اس کے سر میں بال زیادہ نہیں ہوتے. لیکن آج کل ہمارے نوجوان اپنے سروں میں لمبے لمبے بال، دیوانے بال، غلط بال رکھتے ہیں. دعویٰ نبی کی محبت کا کرتا ہے اور بال ناچنے والوں کے رکھتے ہیں. دعویٰ نبی کی محبت کا کرتا ہے، بال بالکل دشمنوں کے رکھتا ہے، لچی اور لفنگوں کے رکھتا ہے. دعویٰ نبی کی محبت کا کرتا ہے اور امید نبی کی سفارش اور شفاعت کی کرتا ہے. اس انتظار میں جیتا، امید میں جیتا اور اس امید میں مرتا ہے کہ
کہ میں کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ ہمارا نبی ہماری سفارش کر کے ہم کو جنت لے کر جائے گا۔ اس نبی کی سفارش پر بھروسہ کرنے والا آج نوجوان ذرا آئینے کے سامنے کھڑ کر اپنے سر کو دیکھ، تجھے خود شرم آ گئی، سمجھ جا کہ تیرا ایمان ابھی بھی تازہ ہے۔ اگر تجھے تیری صورت آئینے میں دکھنے کے بعد تجھے ذرا بھی احساس نہیں ہے، سمجھ جا کہ تو زندہ ہے، تیرا ایمان مر چکا ہے۔ کیا فائدہ ایسے بال سر میں رکھنے کا؟ ایسے بال رکھنے کا کیا فائدہ؟ مردوں کے سر میں بال رہو تب بھی مرد خوبصورت، مرد کے سر میں بال نہ ہو تب بھی مرد خوبصورت۔ عورتوں کے لیے بال خوبصورتی میں داخل ہے، عورتوں کے لیے بال خوبصورتی میں داخل ہے، مردوں کی خوبصورتی میں بال کا دخل نہیں ہے۔ بال رہے تب بھی مرد خوبصورت، بال نہ رہے تب بھی مرد خوبصورت ہے۔ میرے نوجوانوں، آج تمہارے سر کا جنگل دیکھو۔ اللہ کا بندہ محمد کا غلام کسے کہتے ہیں؟ زمانہ اس کو دیکھتے ہی میرے آقا کو یاد کر لے، اسے کہتے ہیں محمد کا غلام۔ آج عجیب و غریب بالا رکھا ہے نوجوان، ادھر کٹنگ، ادھر کٹنگ، ادھر کٹنگ، ادھر جنگل۔ آقا سر میں بال رکھتے تھے، ادھر کے بالوں کا جو سائز تھا آقا کے، ادھر کے بالوں کا بھی وہی سائز تھا۔ ادھر کے اور ادھر کے دکھ رہا ہے آپ کو؟ عورتوں کو نہیں دکھتا، تمہیں جا کر ذرا دکھاؤ، اگر تمہارے گھر کے عورتیں آئے رہے تو ان کو دکھاؤ۔ حضرت بولے کو ہر گھر کا دروازہ مار کو دکھاؤ ان کو، ہمارے گھر کے عورتوں کو تمہیں دکھاؤ۔ ادھر کے سر کے بال کا سائز آقا کا جو تھا، ادھر کے سر کے بال کا بھی وہی سائز تھا، ادھر کے سر کے بال کا بھی وہی سائز تھا۔ حتی الامکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو بٹھاتے تھے اور آقا کے بالوں کے بیچ میں مانگ تھی، ادھر بال ڈھلکے ہوئے، ادھر بال ڈھلکے ہوئے۔ آپ کے خوبصورت چہروں کے اطراف بالوں کے زلف ایسے خوبصورت نظر آتے تھے، خالی ان بالوں کی خوبصورتی پر اللہ نے قرآن کا سورہ نازل کر دیا۔ ایسے زلف ہوتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں، بیچ میں مانگ کا تو معلوم، بیچ میں مانگ آقا تو سراپا خوبصورت، اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز آپ کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ فرماتے اگر زوردار ہوا آتی، توجہ چاہتا ہوں، زوردار ہوا آتی، ہوا کا وہ حصہ جو نبی کے جسم سے لگ کر ادھر جاتا، میرے رب کی قسم وہ ہوا کا جھونکا جہاں تک جاتا وہاں تک کا پورا علاقہ معطر ہو جاتا۔ میں محبت میں یہ الفاظ بنا کر بول رہا ہوں، بول کو سمجھانے کو، خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے، خصائص کبریٰ کتاب کا نام کیا؟ مجھے پکا یقین زندگی میں کبھی ایک کتاب اٹھا کر پڑھیں گے نہیں، جو قوم قرآن اٹھا کر نہیں پڑھتی وہ قوم ایسے کتابیں کہاں پڑھے۔ پھر بھی علماء کی خدمت میں ریفرنس پیش کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ، اس کے 2 ایڈیشن ہے، پہلا ایڈیشن، اور اس کتاب کے لکھنے والے عاشق رسول علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔
کے پسینے کی خوشبو، آقا کے بالوں کی نرمی کا ذکر بیان فرماتے ہوئے جتنے احادیث صحابہ کے وہ تمام احادیث کو جمع کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہوا کا جھونکا اگر ادھر سے آتا، بلکہ آتا نہیں، وہ جھونکا اللہ کے دربار میں گزارش کرتا، اے اللہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانے کا تو آپ حکم دیتے ہیں، میری اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نبی کے جسم سے لگ کر جانے کی اجازت دے دیں۔ اب وہ ہوا کا جھونکا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ کر جیسے ہی جاتا، وہ ہوا کا جھونکا ادھر تک جہاں زمین ختم ہوتی، ادھر تک جہاں تک وہ جھونکا جاتا، میرے رب کی قسم وہ پورے علاقے معطر ہو جاتے، کیونکہ آقا کے پسینے میں خوشبو تھی۔ یہ جملہ غلط ہے، آقا کے پسینے میں خوشبو تھی، یہ جملہ غلط، بلکہ دنیا کے تمام خوشبوؤں میں آقا کے پسینے کے خطرے تھے۔ جتنی دنیا کے اندر خوشبو کی چیزیں ہیں، مشک ہو، انبر ہو، عطر ہو، پھولوں کی خوشبو ہو، اناج کی خوشبو ہو، پھلوں کی خوشبو ہو، جتنی چیزیں دنیا کے اندر خوشبو کی ہے، ان تمام چیزوں کو نبی کی خوشبو کے کچھ حصے ملے، اس لیے خوشبو سے وہ معطر ہو گئے۔ ایک واقعہ سنتے ہیں، سنو واقعہ۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ابن الفرقد نام ان کا، نام کیا؟ ابن الفرقد۔ ان کو 4 بیویاں، خوش ہو گئے دیکھو، بڑی توجہ سے سنیں گے، کیسا توجہ سے سنیں گے، گھر والے بھی آپ کو۔ کتنے بیویاں؟ 4 بیویاں۔ آپا کوئی ٹینشن نہیں، سو سن، اور اسلام میں اجازت تو ہے لیکن ہمیں لائق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ حضرت 4 شادی کر سکتی ہیں نا؟ ہاں بھی کر سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ رہی اشراق بھی پڑھنا، پڑھ رہی چاش پڑھنا، پڑھ رہی اوابین پڑھنا، پڑھ رہی۔ خالی 4 شادیوں کا مسئلہ ہی اٹھا کر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے پہلے کتنے اعمال ایسے ہیں جس کو کرنے کی اجازت نہیں، کرنے کا حکم ہے، کر رہی۔ اور 4 شادی کا مسئلہ پوچھنے کے واسطے انہیں آتا جس کا چہرہ پسل بنڈا۔ حضرت 4 شادی کرنا سنت کا کرنا، ارے بابا سنت نہیں، فرض ہی رکھ لے، لیکن داڑھی بھی رکھنا سنت اتنا۔ داڑھی بھی تو واجب ہے، کوئی ایک نبی بتاؤ جس کے چہرے میں داڑھی نہیں تھی۔ 1,20,000 پر 4,000 انبیاء، نبیوں کے بارے میں 3 روایتیں آتی ہیں، چندور کے مسلمانوں، ورنی کے مسلمانوں، یہ ایک روایت، یہ ایک جملہ بڑا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یاد رکھنا۔ کتنے دنیا میں انبیاء تھے، ان کے متعلق 3 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت کیا کہ 1,20,000 پر 4,000 ٹوٹل انبیاء دنیا میں آئے، اور ایک روایت کیا 1,80,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور ایک روایت کیا 2,60,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں رام کو بھی گالی نہ دو،
کیونکہ وہ ہزاروں سال پہلے کے انسان ہیں، ان کی زندگی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی ہو، لیکن بعد والوں نے ان کی تاریخ بدل دیا. کیا بہترین سبق ہے. جو لوگ ہمارے نبی کو، ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے کبھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کے اوتار کو گالی دیا؟ ہاں؟ اس سے زیادہ اخلاق اس ملک کے اندر کس مذہب میں ملیں گے؟ آج بھی میں نے یہ کلپ دیکھ کر سن کر آیا ریاست کرناٹک کا، ایک عورت اور کئی مرد برابر بولتے ہیں مسلمان لڑکیوں کی عزتیں لوٹو، مسلمان لڑکیوں کی محبت کی جال میں پھنساؤ، مسلمان لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرو اور ان کو پیسے دکھا کر ان کی دنیاوی ضرورتیں پیش کر کے ان کو لے کر آؤ. کتنا گھناؤنا جملہ ہے، کتنا غلیظ جملہ ہے، کتنا بے حیا جملہ ہے. ہندوازم کے خلاف جملہ ہے، عیسائیت کے خلاف جملہ ہے، دوسری تمام قوموں کے خلاف جملہ ہے. ایسا جملہ کبھی کوئی مسلمان مولوی، کوئی مسلمان لیکچرر، کوئی مسلمان اسکالر، کوئی مسلمان گرو پیش کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو کبھی کہا جاؤ ہندو لڑکیوں سے محبت کر کے ان کو جال میں پھنسا کر لے کر آؤ؟ بلکہ ہم ہمارے نوجوانوں کو ڈانٹتے ہیں ہندو لڑکی سے محبت کرنا تو دور کی بات، اسلام تجھے مسلمان لڑکی سے بھی محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک گزارش ہے مولانا سے بھی گزارش، یہاں بیٹھتے ہوئے ذمہ داروں سے بھی گزارش، ہم جو بھی جیسا کریں گے انشاءاللہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی دعوت دو. فوٹو پکڑو، ان کو دعوت دیتے وقت کہو پورے اجلاس میں آپ رہنا. اگر آپ کا وقت قیمتی ہے تو ہم قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے تم بیٹھ کر سنو کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے گروز کیا کہتے ہیں. اسلام کسی ہندو بچی سے محبت کرنا تو دور کی بات، مسلمان لڑکی سے بھی شادی سے پہلے محبت کو زنا کہتا ہے، حرام کہتا ہے، اجازت نہیں دیتا. بعض نوجوانوں کی ہمت دیکھو، مولوی صاحب کے ڈائریکٹ پوچھتے حضرت ایک سوال کرنا. حضرت بولو بات، غصہ کرے تو غصے کا سوال آتا، غصہ کر تو نہیں کرتا، نہیں کرتا. کیا بھی سمجھنا نہیں حضرت، نہیں سمجھتا. بیان میں بولنا نہیں حضرت، بولتا ہوں. کیا دھرم کو رکھا ہے مجھے؟ تو بولو گا تو بولنا، نہیں بولو گا تو نہیں بولنا. بولتا ہوں، البتہ تیرا نام نہیں لیتا. نام لے کر بولنا کسی کو ذلیل کرنے کے برابر ہے. نہیں لیتا نام، لیکن بولوں گا. کیا سوال بول؟ تو بولتا حضرت محبت کرنا جائز کیا؟ اب وہ بھی میرے پاس 88 آدمی انہیں میں کیسا آدمی بول کر بولا تو سیدھا رہا سیدھا، ٹیڑھا رہا ٹیڑھا. کیسا سوال کرتا، سوال کرنے والا کیسا رہتا، اس کی مینٹالٹی کے حساب سے الحمدللہ جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کی جوتیوں کے صدقے مجھے وہ ملکہ عطا فرمایا. ذرا کون بات کر رہے ہیں؟ آپ ہی ایسا کرے تو کیسا سوال کرتے ہیں ویسا ایک آدمی سوال کرے حضرت گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا؟ نہیں سوچا فوراً جواب دیا داتا رہے تو پختہ کھا نہیں تو کولا کھا. ایسے عجیب و غریب سوال آ جاتے. حضرت محبت کرنا جائز کیا؟ اب اس کے دماغ میں جواب زندگی بھر بیٹھنا.
जायज नहीं बोलकर बोल डाले तो दूसरे मौलवी साहब से पूछता, उनका दिमाग खराब करता, उन्हें भी जायज नहीं तो उनसे बोलता, इतने मौलवी साहब से पूछता, जब तक उसे जायज का फतवा मिलता नहीं पूछता रहता। यहाँ उसका दरवाजा बंद कर डालना हाजी साहब। फौरन नहीं बोलिया, पहले तुम्हारे अब्बा को कुछ करे क्या बोलकर। इस्लाम इजाजत नहीं देता। मेरे शेख खुतबे आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम इरशाद फरमाते हैं कि शादी से पहले मोहब्बत का खजाना न लुटाओ, शादी के बाद मुहताज हो जाओगे। इस मोहब्बत की नेमत और खजाने को जो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मिलती है, ये किसी मेहनत से मिलती नहीं। ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को मोहब्बत की शक्लें बदल बदल कर अल्लाह अता करता है। माँ से मोहब्बत करने वाली मोहब्बत का एक हिस्सा अल्लाह ताला देता है, बहनों से मोहब्बत करने वाली मोहब्बत का एक हिस्सा अल्लाह ताला देता है, बीवी से मोहब्बत करने वाली मोहब्बत का एक हिस्सा अल्लाह ताला देता है, बच्चों से मोहब्बत करने वाली मोहब्बत का एक हिस्सा अल्लाह ताला देता है। ये उस वक्त इस्तेमाल करना जब इस्तेमाल करने के लायक दिन और औकात आ जाए। इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर शादी के बाद तरसते रह जाओगे। फिर मोहब्बत पैदा करने के लिए झूठे और मक्कार आमिलों के दरवाजे खिटखिटाना पड़ेगा। फिर इस मोहब्बत को पाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस मोहब्बत को पाने के लिए सर नीचे पैर ऊपर करना पड़ेगा, दुआओं पे दुआएं कराना पड़ेगा। इसलिए मोहब्बत अल्लाह के खजानों में से बेहतरीन खजाने की चीज है। इसका गलत इस्तेमाल कोई नौजवान लड़का भी न करे, कोई नौजवान लड़की भी न करे, बल्कि इसकी हिफाजत करे। जब इंशाअल्लाह ताला शादी हो जाएगी, मैंने कबूल किया बोलेगा, उस वक्त से इस मोहब्बत का आगाज करो। अब उसके बाद जब ये अपनी जवानी की और जिंदगी की शादी से पहले मोहब्बत की हिफाजत किया था, इसकी हिफाजत करना अल्लाह को इतना पसंद आता है। शादी के बाद जब वो मोहब्बत का इस्तेमाल करेगा, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को कम नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मोहब्बत में बरकत अता फरमाएंगे। पर्दे में अगर मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरी भतीजियां बैठी हैं, मेरी भांजियां बैठी हैं, उनकी खिदमत में भी यही पैगाम देना चाहता हूं। इज्जत और आबरू के साथ अपने घरों में बैठे रहो, अल्लाह के पास दुआ करते रहो, ऐ अल्लाह हमारा नसीबा अच्छा कर। एक चाहने वाला, इफ्फत वाला, इज्जत वाला रिश्ता अता फरमा। उस दिन से तुम अपनी मोहब्बत का आगाज करो। अगर तुम शादियों से पहले मोहब्बत का गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर शादी के बाद अगर उसी से शादी नहीं हुई तो फिर जब भी उस पर नजर पड़ेगी तुम्हें अपनी बेवफाई जरूर याद आएगी। जिना है जिना, हराम है हराम। जिसने मोहब्बत का गलत इस्तेमाल किया उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है, खानदान दागदार हो जाता है। दोस्तों, संभलने की बहुत जरूरत है। सिर्फ हमने टोपियां पहना है, झुब्बा पहना है, हमने नाम हमने अली हसन हुसैन रखा है, नाम हमने फातिमा व आयशा रखा है, आधार कार्ड हमारा बताता है कि हम मुसलमान हैं, आइडेंटिटी कार्ड बताता है कि हम मुसलमान हैं, हमारा पासपोर्ट बताता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे दूसरे सर्टिफिकेट्स बताते हैं कि हम मुसलमान हैं। इनका कोई एतबार नहीं है। कभी अपने ज़मीर से पूछो कि क्या वाकईतन हम मुसलमान हैं? कभी हम अपने ज़मीर से पूछे वाकईतन हम मुसलमान हैं? कौन सा अमल प्योर हमारे पास वो है जिसको सामने रखकर हम नाज कर सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? कौन सा अमल? फिर जुमला दोहरा रहा हूं,
पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, सामने बैठे हुए मेरी भाई, कान खोल कर सुनो, कौन सा ऐसा अमल प्योर इस्तिकामत के साथ हमारे अंदर है, बताओ, जिसको सामने रखकर हम फक्र कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारे आमाल बताते हैं कि हमारा ईमान कमजोर है, हमारे आमाल बताते हैं हमारा इस्लाम कमजोर है, हमारे आमाल बताते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते से भटके हुए हैं। और उसी वजह से जब हमारे बाप दादा का ईमान मजबूत था, हमारे बाप दादा का इस्लाम मजबूत था, हमारे दादा दादी नाना नानी और हमारी माओ का ईमान मजबूत था, उनकी शर्म और उनकी हया मजबूत थी। मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40-50 साल पहले आप यहाँ बैठे हुए हमारे बड़ों से पूछो कि उस दौर में मुसलमानों की कैसी इज्जत होती थी और इस जमाने में मुसलमानों का क्या हाल है। बात सही है कि गलत है? 30-40 साल पहले 50 हिंदू भाइयों के घरों के बीच में हाजी साहब एक 2 मुसलमान के घर रखे तो अल्लाह अकबर, रमजान के महीने में हिंदुआ भी घर के अंदर अच्छा नहीं पकाते थे दिन में, ठीक है, तो खुशबू सुनकर कहीं मुसलमान और रोजेदार का नफ्स भड़क न जाए। ये अदब था, ये एहतराम था। तब हजारों के बीच में एक का भी ईमान मजबूत था तो ये अदब था। आज हमारे से कौन डरता है? जरा बताओ, चंदूर के मुसलमानों, हमसे कौन डरता है? इंसान डरना तो दूर की बात, गली का कुत्ता भी नहीं डरता हमसे। गली का कुत्ता नहीं डरता। घर की बिल्लियां नहीं डरते। आज हमारा हाल ये क्यों? ईमान कमजोर, आमाल कमजोर हो गए। मैं गहराई में जाना नहीं चाहता, वक्त का तकाजा। हजरत इब्नुल फरखत की 4 बीवियां, कितनी बीवियां? 4 बीवियां। इत्तेफाक से 4 के 4 भी बाहयात, जिंदा। और से सुनना बाकी है, 4 के 4 भी जिंदा। और दूसरी बात सुनो, 4 के 4 बीवियों के आपस के दरमियान की मोहब्बत भी बराबर बरकरार, एक दूसरे लड़ते भी नहीं थे। एक शौहर के 2-3 बीवियां रहे तो आपस में उनको सौकन या सौतन कहते हैं। उर्दू में सौकन, हिंदी और संस्कृत जुबान में सौतन। समझ में आई बात? मंदी एक घुग्गू फोन करे, हजरत एक मर्द बने को 2-3 बीवियां रहे तो सौतन बोलते हैं ना, वैसा एक औरत को 2-3 शौहरा रहे तो क्या बोलते हैं? कार्य आप हंसते हैं। एक जबरदस्त कर्नाटक के यूनिवर्सिटी की एक लेक्चरर या प्रोफेसर औरत, मैं ताकरात में बराबर बयान में कहा, मैं प्रूफ रखा हूं, अब नंबर है कि नहीं है कि मालूम नहीं, नंबर तक नोट करके रखा मैं फोन का, वो नंबर अब चालू है नहीं है मालूम नहीं। बराबर एक औरत अपना इंट्रोड्यूस कराती है मौलाना मुजम्मिल साहब की, जी एक सवाल पूछना हजरत, क्या? पहले बोली उन्हें, मैं फला कॉलेज की लेक्चरर हूं और ये पढ़ी हूं वो पढ़ी हूं। अच्छी बात है मां, मैं बहुत कम उलमा का बयान सुनती हूं, मेरे हाल सुन रही ना, बहुत बड़ा करम तुम्हारा। एक सवाल करना है, क्या जन्नत में मर्दों को अल्लाह औरत हूरा देते ना, औरतों को क्या देते? पढ़ी लिखी औरत। जन्नत में मर्द बने आपको अल्लाह ताला क्या देते हैं? पूरा देते। घर में जाको बोलो नको,
वहां से बोलेंगे चल जाओ उनके पास ही बोल दो। समझ में आई बात? दिमाग कमजोर, जुबान से औरतों के क्या निकलता मालूम नहीं। कभी कभार हद से ज्यादा मोहब्बत में आधा को ऐसे जुमले निकाल डालती, वो जुमले गुनाह नहीं कुफर बन जाते। बेटे खामोश हो, साइलेंट प्लीज। समझ में आई बात है? गुस्से में की, प्यार में की, मोहब्बत में की, आकर जुबान से कोई ऐसा जुमला निकल जाता, वो जुमला गुनाह ही नहीं होता, क्या हो जाता? कुफर हो जाता। अल्लाह ताला और मर्दों को जन्नत में हूरा देते बोले तो इन्हें गर्म हो जाती। हो क्या जी? वो अल्लाह तुमने हूरा देता सो हमने क्या फरिश्ते देता क्या? वो कहीं को देता। बस जन्नत में भी मेरे साथ ही चलना। ये तमाम जुमले हैं ना, गुनाह वाजिब करते हैं और कुफ्र वाक़े होता है। क्या होता है? कुफ्र वाक़े होता है। औरतें जहां तक हो सके अपनी जुबान को संभाल कर रखे, मर्द भी संभाल कर रखे। पता नहीं कि कब जुबान से कौन सा जुमला निकलता है जो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे निकाह को नुकसान पहुंचाएगा। मरकर उठने के वक्त पता चलेगा हशर के मैदान में। सारी दुनिया को दिखाने वाले हम सब हैं कि कोई मर गया तो मुसलमान समझकर जनाजे की नमाज पढ़ा देते हैं। 20-25 साल उसका ईमान गारत हुआ होता है। मरने के बाद पता चलता है, वो ये सोच कर उठता है कि मैं तो दुनिया में मुसलमान था। अल्लाह बताएंगे याद कर 2020 दिसंबर 15 को फला जगह पर बैठकर तेरे जुबान से जुमला निकला। ये जुमला निकलते ही तेरा ईमान गारत हो गया। अब तू मुसलमानों में नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों में है। तेरा ठिकाना हमेशा के लिए जन्नत नहीं जहन्नम है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया मन सकत सलीमा, जो खामोश रहा सलामती पाया। अपनी जुबान को जहां तक हो सके खामोश रखो। गुस्से में, जोश में, मोहब्बत में कभी कोई जुमला ऐसा निकालो नको जिससे हमारे ईमान और निकाह को नुकसान पहुंचे। बहुत बड़ा खतरा है। खाली 2-3 मरतबा आया हूं तो बहुत संभल कर मैं मसाइल पेश कर रहा हूं। मैं हजरात उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूं। अभी सफर में मैं ये किताबें पढ़ रहा था। थानवी रहमतुल्लाह अलैह साफ लिखते हैं कि कलिमात कुफ्र क्या क्या है। उलमा को चाहिए कि वो उम्मत को बताए कौन सा जुमला कुफ्रिया जुमला है। ये जानना वाजिबात में दाखिल है। जुबान से निकालना नहीं। ये खुदा की तकसीम है। जिसे चाहे अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे देते हैं। अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे देता है, उस पर हम ना एतराज करने की इजाजत नहीं। समझ में आई बात? अब हजरत इब्नुल फरकत को कितनी बीवियां? 4 भी जिंदा। चारों के दरमियान आपस में बड़ी गहरी मोहब्बत। सौकनों के दरमियान में मोहब्बत बहुत कम होती है। वाक़ये में लिखा है, हदीस है, दरमियान मोहब्बत। एक मर्तबा हजरत इब्नुल फरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर की खुशबू पर बात कर रहा हूं, कहीं गए थे। उनके बाहर जाने के बाद चारों बीवियां मिलकर आपस में बात करते हुए बैठे। समझ में आ रहा है वाक़या? बात करते करते मौजू क्या आया, हर बीवी एक दूसरे से पूछने लगी, हजरत इब्नुल फरकत तुम्हारे घर को आए तो कैसा रहते? 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 पूछे एक दूसरे। पूछते नहीं पूछते? अब आपस में सौकना नहीं पूछते तो भी भाना भाना पूछ देती, तुम्हारे नौशो घर को आए तो कैसा रहते? पूछते नहीं पूछते? तब तुम्हें मात पूछती, ये
तेरा मर्द घर को आया तो कैसा घर था, तो इन्हें बोलती हमारे बाबा कैसे रहते वैसा रहते। 50 साल की पूरी तारीख एक जुमले में पेश कर डाली उन्हें। घर को जब जाएंगे तो बाहर का टेंशन बाहर रख डाल कर घर को जाओ, मुस्कुराते चेहरे से घर के अंदर दाखिल हो, सलाम करते हुए घर में दाखिल हो। सीरतुन नबी, ये नबी की सीरत है, घर के अंदर दाखिल होते वक्त सलाम करते। जाकर इत्मीनान से, अगर माँ है तो पहले माँ के बाजू बैठो, बाप है तो बाप के बाजू बैठो। सुबह से लेकर शाम तक घर में नहीं थे, हमें कितने बड़े हो गए, हमारे बाला कितने सफेद हो गए, तो भी अगर हमारी अम्मा जिंदी है तो हमारी अम्मा को हमारा इतना ही इंतजार होता है जितना हमें 2-3 साल की उम्र में बाहर जाते तो कहाँ की चलेगा ना बच्चा, कहाँ बच्चा कहाँ बच्चा। जैसे उस उम्र में माँ का दिल तड़पता था, इस उम्र में भी बराबर माँ का दिल बाप का दिल तड़पता है, तड़पता है। बाजू बैठो बाबा के, क्या बात आए, क्या पूछते से वक्त हाथ में मोबाइल में क्या है कि अल्लाह इसे खत्म करे। देखो कम लोग आमीन बोले। जितना घर के अंदर घुसकर मोबाइल से बात करते हैं ना, मोबाइल में बात करते हैं ना, 10% भी माँ से बात नहीं करते, बाप से बात नहीं करते, बीवी से बात नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते। बात सही की गलत है? बीवी है, बीवी को भी पूछो क्या जी कैसे ही, अच्छे ही। बच्चों को भी बुला को बिठा लियो, गोदा में बिठा लियो, यही सब दो। एक जमाना कितना अच्छा था, बुजुर्गों को पूछो, घर के अंदर घुसे तो एक कमर में एक, ये कमर में एक, ये गर्दन में एक, ये गर्दन में एक, क्या मंजर होता था। अब दो बैठो, बच्चों से बात करो। घर के अंदर जो अच्छा है नहीं, उन्हें अल्लाह रसूल की निगाह में अच्छा, बाहर जो अच्छा है उन्हें अल्लाह रसूल की निगाह में अच्छा नहीं, घर के अंदर जो अच्छा है उन्हें अल्लाह रसूल की निगाह में अच्छा। खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। आका ने फरमाया तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो घर वालों के साथ अच्छा हो। और आका ने फरमाया मैं इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नबी होकर भी मैं घर वालों के साथ बहुत अच्छा रहता हूँ, उनके साथ दिल लगी मजाक करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके काम काज में हाथ बटाता हूँ, कभी मजाक भी कर लेता हूँ, कभी छेड़खानी भी कर लेता हूँ। इतना बड़ा नबी, लेकिन जिस माहौल में जाते उस माहौल का हक अदा करते। घर के अंदर घुसते ही एक गिलास पानी लाओ जी, बोलते कि नीकी ले लेकर आ जाना उन्हें कि तो इन्हें फिरौन का पोतरा ना रत्ती लेट करया करी आगी कयामत। आगे है बेवारसी, मरने के बाद लाती। चल रहा है नहीं चल रहा हमारा घरा में, सच बोलो, चल रहा है नहीं चल रहा है। काही जी जरा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल को हूँ, खंगाल लेकर हूँ। अच्छा हमें किचन को जाको एक गिलास पानी पकड़ को पी लिए तो क्या अटक जाता? उसके हाथ से पिए तो क्या उतरता? तो अखलाक मेरे दोस्त, मेरे भाई, अखलाक। कभी ये उलमा पैगंबर के अखलाक पर बात करेंगे, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, अच्छे इंसान बनो। हम पैगंबर के गुलाम हैं। पैगंबर के गुलाम हैं। गर्ज
बीवियां मिलकर पूछने लगी, तुम्हारे घर अगर इब्नुल फरकद आ गए तो कैसा रहते, तुम्हारे घर में आ गए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर बीवी का नतीजा क्या, मेरे घर को आने के बाद मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते, मुझे महसूस क्या यकीन हो जाता कि आप यानी मेरे शौहर, आपके शौहर अपनी तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा मुझी को चाहते हैं। हर बीवी ने कहा मुझे भी ये महसूस होता है, मुझे भी ये महसूस होता है। फिर उसके बाद चारों बीवियों ने एक बात कहा, एक अजीब बात है, सुनो गौर से। हमारे नौजवान इस वक्त जरा परेशान है, ठीक है, तो फिर खाली इनको बोल रहा हूं, उनको क्या भी बोल रहा हूं, नहीं बोल को आपा तुम भी गौर से सुनो। जब तुम्हारे घर के मर्द बाहर से आए, तुम्हें भी उनका इस्तकबाल अच्छा करो। खाली शादी को गई तो बनारस की साड़ी, हैदराबाद का लाछा, घर के अंदर लगी तो माँ देख तो सोया तो खाब में डर को उठता। हालांकि घर के अंदर संवरना तो, क्योंकि देखने वाला घर के अंदर है, बाहर नहीं। हदीस में आता है जो बीवी अपने शौहर को खुश करने के लिए संवरती है, संवरने तक जो वक्त लगता है अल्लाह वो वक्त को भी इबादत में दाखिल करते हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हें कम बोले, लगा जोर से बोले ही। अब जबान से देखना, 4 रकात 4 मिनट, मेकअप आधा घंटा, 4 रकात 4 मिनट मेकअप, जब तक आईना बोलता नहीं हट गया। वो कौन सा मेकअप आधा घंटे का, साबुन से मुंह धोए, अरे इससे ज्यादा मेकअप क्या हो सकता है। वुजू का हुक्म अल्लाह ने हमें अता किया। वुजू से जो नूर पैदा होता नहीं, वो मुझे ना पूछो, मैं आपसे ना पूछूं, बल्कि आसमान के फरिश्तों से पूछो। मेरे आका फरमाते हैं, वुजू करने वालों के चेहरे, वुजू का पानी जहां जहां लगा, हाथ पैर, आसमान वालों को ऐसे नजर आते हैं जैसे जमीन वालों को आसमान के तारे। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत सहाबा को जमा करके बैठकर अल्लाह की बातें बयान कर रहे थे और सहाबा के सवालात का जवाब दे रहे थे। अचानक एक सहाबी मेरे नबी से बड़ा प्यारा सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपके हयात में पैदा हुए, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, हशर के मैदान में आप हमको पहचान लेंगे और सारी दुनिया आपको पहचान लेगी, लेकिन हमारे बाद और आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत जो पैदा होगी हशर के मैदान में, वो उम्मत तो आपको पहचान लेगी, लेकिन आप उनको कैसे पहचानेंगे। सवाल समझ में आया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमें पहचान लेंगे, लेकिन आका हमला कैसा पहचानेंगे, हमें आका के गुलाम मानने वाले, चाहने वाले। आका ने फरमाया, दिल से खुश हो जाओ मेरे दोस्तों। आका ने फरमाया, प्यारे तू सुन, दूसरों को सुना, मेरी उम्मत को मैं ऐसे पहचानूंगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को पहचानती है। उसके बाद आका ने फरमाया, आओ असियत उससे भी ज्यादा, और असियत उलमा बैठे, असियत का तर्जुमा उससे भी बहुत ज्यादा। अरबी का लफ्ज है, अरबी जानने वाले समझेंगे सब, हमने तो प्योर उर्दू भी समझ में नहीं आती, अरबी का समझ में आती, समझ में आई बात। उर्दू में तकरीर हुई, कन्नड़ में तकरीर हुई, इंग्लिश में तकरीर हुई, एक 5 मिनट की अरबी में तकरीर भी रख देते, कितना अच्छा होता।
समझ में आई बात है? हमें खुश होते ही कि नहीं खुश होते ही कि शाह सलमान तो खुश हो जाता, वहां से डायरेक्ट चंदा यहाँ आ जाता। आओ अजियत, आका ने फरमाया एक माँ अपने बच्चे को जैसे पहचानती है उससे ज्यादा मैं मेरी उम्मत को पहचानूंगा। फिर भी सहाबी पूछते हैं कैसे पहचानेंगे? आका ने फरमाया मेरी उम्मत दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए जब वुजू करती है, हशर के मैदान में वुजू के हिस्से चौदवी के चांद से ज्यादा चमकदार नजर आएंगे। उनके चमकने वाले आज़ा को देखकर मैं समझ लूंगा कि ये मेरा गुलाम है। चमकने वाले आज़ा को देखकर मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या बात है, क्या बात है। वजू जैसा मेकअप है हमारे पास। ये मर्तबा के वजू में कितने मर्तबा चेहरा धोना? अब दिन में कितने वक्त की नमाज तंदूर में? अब 5 मर्तबा वजू करे तो चेहरा कितने मर्तबा धोना पड़ता? 15 मर्तबा जिसका चेहरा धुलता है, बताओ कि उसके चेहरे में नूर नहीं तो और क्या होगा? ऐनक के सामने खड़ जाको मेकअप करती, कभी दरवाजा खोल को करती, कभी दरवाजा बंद। तुमना कैसा मालूम हजरत? मुझे पूछना नहीं। मैं क्या भी करा तो मौलवी साहब मेरे घर में डॉक्टर करते हैं ना। हालात आते ही लोग साहब मेरे सगे भाई की तरह है, हमारा अपना एक ही घराना है, अच्छे ताल्लुकात इसलिए कहने वाला कभी दरवाजा खोल कर कभी दरवाजा बंद कर को, अम्मा कभी इधर कभी उधर फिर को पूरा दीदार है ना कुछ करा रही है। शौहर को कब कराती थी? शौहर भी घर से बाहर आया तो इसीलिए फुकहा ने फरमाया हर मर्द जब घर को जाएगा जाने से पहले इत्तला देकर जाना मुस्तहब है। जाने से पहले इत्तला देकर जाना मुस्तहब है। पहले जमाने में मुश्किल था इत्तला देकर जाना, इसीलिए हमने हमारे बड़ों को देखा घर तक आको भी गाड़ी खड़ा दल को चुपके भी दोस्तों से बात कर लगो 10 मिनट करते थे कि अंदर रेडी हो जा। दो अब तो वो मुसीबत नहीं है। अंबानी का जियो इस्तेमाल करो, इंफॉर्मेशन दो मैडम आई एम कमिंग, हम आ रहे हैं आलमपना मुलाजा होशियार। अरे मेरे दोस्तों हंसते हंसाते सीरत के गोशे तुम्हारे सामने पेश कर रहा है, अमल करेंगे? चारों बीवियों ने मिलकर कहा ये बात है कि जब हमारी बारी आती है हम संवरते हैं, घर के अंदर अच्छा पकाते हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद हमारे शौहर हमारे घर आ रहे हैं और हमारे शौहर को खुश करने के लिए हम मदीने का सबसे कीमती इत्र लगाते हैं। लेकिन पता नहीं जैसे ही हमारे शौहर आते हैं उनकी खुशबू के सामने हमारी खुशबू बेकार हो जाती है। हमने कभी उनको इत्र लगाते हुए भी देखा नहीं। उनके जाने के बाद उनके पर्सनल संदूकों में तलाश करते हैं कि इत्र की कोई बोतल है क्या, नहीं मिलती। और वो रोज ताजा रिज़्क़ ताजा कमाने वाले रोजाना 10-15 दीनार और दिरहम कमा लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना कीमती इत्र वो लगाते हैं कि हमारे इत्र की खुशबू बेकार हो जाती है। दूसरी ने कहा यही हाल हमारा भी है, तीसरी ने कहा यही हाल हमारा भी है, चौथी ने कहा यही हाल हमारा भी है। ये गुफ्तगू चल रही थी, शौहर आ गए। चारों को एक जगह बैठकर बात करते हुए देखकर इब्नुल फरकद ने कहा क्या बात है ज़ौजात, कोई बड़ा प्रोग्राम है क्या?
سب نے کہا کہ نہیں نہیں بیٹھو، آپ بھی بیٹھ جاؤ. کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا. سوچ کو حسرت ہی کر لے کو رہ جاؤ. کیا بولا تھا؟ کیا خالی سوچ لے کو، خالی تصور میں انشاءاللہ یہ سب منظر ہمیں وہاں کیا دیکھنے کی، تندور میں دیکھنے کی کوشش کرو نا. آپ بھی ایسا دیکھو نا کو. چاروں بیویوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد پوچھا کیا گفتگو چل رہی تھی. چاروں نے کہا کہ سرکار آپ کے اخلاق ہم بیان کر رہے تھے. ہم چاروں میں سے کسی نے بھی آپ کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا. کیا اخلاق ہیں. اصل میں یہ ابن الفرقت کے اخلاق نہیں، یہ میرے نبی کی تربیت کا نتیجہ ہے. ابو بکر تھے، صدیق میرے نبی نے بنایا. عمر تھے، فاروق میرے نبی نے بنایا. عثمان تھے، ذوالنورین میرے نبی نے بنایا. علی تھے، حیدر کرار میرے نبی نے بنایا. حسن اور حسین تھے، جنت کے سردار میرے نبی نے بنایا. کسی صحابی میں ذاتی کوئی کمال نہیں، میرے نبی کی تربیت کا نتیجہ. یہ تو پکی بات ہے. وقت ہوتا تو کھول دیتا آج آپ کے سامنے. مجھے بہت جلد حیدرآباد پہنچنا ہے. میں آپ کی دعوت پر خیانت بھی نہیں کیا. ارادہ تھا 1.25 سے 1.5 گھنٹہ بات کرنے کا. الحمدللہ وہ وقت ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جہاں تک جاؤں تو جاؤں. آخر میں پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کروں. عمل کرو میرے دوست، عمل کرو. سرتاج ہم آپ کے اخلاق بیان کر رہے تھے. اچھا، لیکن ایک بات ہم چاروں کو سمجھ میں نہیں آئی. کیا ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے قیمتی سے قیمتی عطر استعمال کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی عطر استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ہمارے قریب آتے ہیں آپ کے جسم سے نکلنے والی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو مان اور بیکار پڑ جاتی ہے. آج ہم چاروں آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ عطر کا نام آپ نہیں بولیں. حضرت ابن الفرقد نے کہا بیگمات صالحات میں عطر ہی لگاتا نہیں. ارے جھوٹ مت کہو، آپ عطر نہ لگائے تو یہ خوشبو کہاں کی. تو حضرت ابن الفرقد نے کہا ایک واقعہ ہے میری زندگی کا. میں 4-5 سال کا چھوٹی عمر کا بچہ تھا. میرے جسم میں خارش آ گئی. خارش بولے تو سمجھ میں آتا، کھجلی پھوڑے، بڑے مزے کی بیماری ہو. سمجھ میں آئی؟ سب سے زیادہ مزہ کس میں ہے تو کھجانے میں کیا لگے. سب سے زیادہ مزہ اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے. ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچنے کی دعا کرو. اب تو ایسے خطرناک بیماریاں آ گئی ہیں جس کا نام سنتے بھی ہیں تو ڈر ہوتا ہے. اللہ ہر بڑی چھوٹی بیماری سے حفاظت کرے. بچپن میں مجھے خارش آ گئی تھی. میرے باپ فرقد مجھے بہت سارے حکیموں کے پاس لے کر گئے. دوائیں تو ملی لیکن شفا نہیں ملی. اور بہت سارے جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس بھی لے کر گئے. پیسے تو لے لیے لیکن اثر نہیں. آخر میرا باپ فرقد میرے نبی کو تو مانتا نہیں تھا، لیکن مجبور ہو کر میرے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا مجھے ساتھ لے کر. اور میرے نبی نے پوچھا کیا بات ہے فرقد. کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بچہ خارش کی بیماری میں مبتلا ہے، کھجاتا ہے، زخم بنتے ہیں، جلتا ہے، درد ہوتا ہے.
पूरा दिन पूरी रात तड़पता है, बहैसियत बाप के देखता रह जाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। लाख इलाज कराया, लाख इलाज किया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। आपके बारे में सुनता हूँ, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके हाथों में अल्लाह ने बहुत सारे मोजिज़ात दिए हैं, जरा मेरे बच्चे पर रहम कीजिए। हजरत इब्नुल फरकत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, बेटे सो जाओ, लेट जाओ। मैं लेट गया, क्योंकि छोटी उम्र का था। पूरे जिस्म के कपड़े उतार दिए। उसके बाद आका ने अपने दोनों दस्ते मुबारक और दस्ते शिफा को मेरे पूरे जिस्म में फेरा, पूरे जिस्म में फेरा। अल्लाह की कसम, उठने से पहले मेरे पूरे जिस्म के फोड़े गायब थे, और उसके बाद से लेकर अब तक मैं कभी कसम अल्लाह की इत्र लगाया नहीं। मेरे नबी के हाथ जो मेरे जिस्म में लगे, ऐसी खुशबू मेरे जिस्म से निकलती है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं। ऐसी खुशबू निकलती है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं। आका के जिस्म। और एक बात बता देता हूँ, आज भी मदीने में मैंने भी महसूस किया, हालांकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, गुनहगार हूँ, और ये हुज्जाज किराम भी जाते आते रहते हैं, आप में से भी गए, आप भी गए। अजीब खुशबू मदीने में चलती है, कसम अल्लाह की। एक है हकीकत, एक है हकीकत। हकीकत में आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन हकीकत वही बोल सकता है जो है। मैं अकीदत नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। मदीने में एक अजीब खुशबू चलती है, जिसे आप भी महसूस किए होंगे। वो खुशबू इस वक्त हम लोग अगर गौर करेंगे तो अब भी हमारे जहनों में आती है, लेकिन वो खुशबू का दुनिया में कोई नाम नहीं। हकीकत में जो हवा गुजरती है, वो मेरे नबी के रोजे को छू कर बोसा देकर गुजरती है। मेरे नबी के रोजे और गुम्बद खजरा, मस्जिद नबवी, और मेरे नबी की जमीन जिसमें मेरे नबी के कदम पड़े हैं, वहां से छू कर बोसा देकर अदब करके गुजरती है, तो हवा मुअत्तर हो जाती है। गर्ज मैं बालों पर बात लेकर वहां चला गया। सहाबा फरमाते हैं, हवा का झोंका इधर से आता है, आका के बाल मुबारक, मुँह मुबारक फारसी में बोलते, आपको समझाने के लिए बाल कहता हूँ। बालों का इधर के जुल्टे उड़कर इधर जाते हैं। सहाबा फरमाते हैं, दिल चाहता है इसी हालत और इसी तस्वीर में हमारी निगाहें ठहर जाए, हम सिर्फ ये मंजर और ये चेहरा देखते रह जाए। बीच में मांग, सर में बाला रखो, रखो बोलते रहो, लेकिन भूखे रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत बाल किसके थे? बीच में मांग निकालो, दो तरफ छोड़ो, उसके बाद टोपी पहनो, पीछे से इधर से निकल कर रखते ना, कितना खूबसूरत दिखता। अजीब बाला, मैं बेंगलुरु में बोलता सुअर कटिंग बोलता, समझ नहीं बात। वो बुरे जानवर के पीठ में जो बालों की लहर जाती नहीं, वैसे करने जाती है। ये चेहरा, ये सूरत, ये सर लेकर अल्लाह के घर दाखिल होगा, बताओ कि अल्लाह को प्यार आएगा कि गुस्सा आएगा? अल्लाह को मोहब्बत आएगी कि गुस्सा आएगा? रहमत गालिब आएगी कि गुस्सा गालिब आएगी? अल्लाह फरमाते हैं, मैंने तुझे कितना खूबसूरत बनाया, तो अपने हाथों से अपना चेहरा, अपना हुस्न क्यों बिगाड़ता है? जूं बाल से बात गई, जूं इस्लाम इतना कामिल, कुरान इतना कामिल, मेरे नबी की शरीयत इतनी कामिल। आका ने अपनी उम्मत को जूं मारने का तक तरीका सिखाया है। बुखारी की रिवायत है, जूं मारने तक का तरीका सिखाया। ये दो नाखूना में रखले को जूं मारते नहीं, याद नहीं क्या? देखो बच्चा देखो पीठ के ऊपर को, अभी भी जाकर अम्मी के बाजू बैठ जाते थे। हमारे बहनों की जो निकाले तो उन्हें मारना नहीं, हम ना देना, हमें वो नाखूना में रखले को मारे, चिट बोल का आवाज आता नहीं, अच्छा दिखता। बचपन का वो खूबसूरत नजारा। वो साहब कहाँ बैठते, मोबाइल ले को बैठ जाता, अम्मा कहाँ भी जाते, बेटा कहाँ भी जाते। तो आका ने फरमाया, जूं इतनी कमजोर रहकर भी
اللہ نے اس کے اندر ایسی طاقت عطا فرمایا ہے کہ وہ 40 دن تک بھوکے رہ سکتی ہے. اس کے جسم کے 2 حصے ہیں، ایک خالص پیٹ اور ایک خالص اس کے پورے پارٹس. پیٹ پھٹ بھی گیا، آدھا دھڑ اگر باقی رہ گیا، اسی آدھے دھڑ سے وہ 40 دن تک زندہ رہ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں کسی موذی جانور کو مارنا ہے مکمل مارو، آدھا مار کر نہ چھوڑو، وہ تڑپے گا، اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا. سانپ کو مارنا پورا مار ڈالو، بچھو کو مارنا پورا مار ڈالو. مارتے سانپ کو نہیں مارتے نکل کے سانپا. بعض لوگ سانپا کو دیکھا تو مارتے نہیں، کی کرتے زندگی برباد ہو جاتی ہے. انہیں بوسا دیا تو تیری زندگی کیا ہوں گی. سانپ کیا چچا آقا سانپ کو مارو بولے، بچھو کو مارو بولے، مارے تو پورا مارو. ارے میرے مولانا میں کیا بتاؤں، پتا نہیں کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں. سانپ کے سر کو اچھا کچل کر مارنے کا حکم بھی نبی نے دیا. سمجھ میں آئی بات. یہاں تک فرمایا، جس آقا نے فرمایا جس نے سانپ کو ادھورا مارا وہ میرا غلام نہیں. کیونکہ جانوروں میں سانپ ہی ایک ایسا جانور ہے جس کے آنکھوں میں اللہ نے کیمرہ رکھا ہے. یہ بلوٹوتھ، یہ نہیں بلوٹوتھ شیرٹ، یہ سب یہ ہمارے زمانے کی نئی ٹیکنالوجی نہیں. سانپ کے 2 آنکھوں میں مارنے والے کی تصویر بیٹھ جاتی ہے. حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، اب پوچھے تو کھول کر بتا دوں. اگر اسے برابر نہیں مارے مر گا، اس کے 2 آنکھوں میں مارنے والے کی تصویر ہوتی. دوسرا سانپ وہ سانپ کو دیکھ لیا، آنکھوں کی تصویر ادھر سے ادھر سانپ کو آ جاتی. اب انہیں دشمنی لینے باہر نکلتا. یہ آقا نے فرمایا اچھا مارو، چھوڑو مت. کسی کو مارنا ہے مکمل مار دو، آدھا مار کر نہ چھوڑو. گرگٹ کو 1 مار میں مارے تو پیر نے فرمایا انہیں تو طالبین میں ہے 100 نیکیاں ملیں گی. 2 مار میں ماریں گے تو 50 نیکیاں کی بھی. 2 مار مارے تو 50 نیکیاں. 1 مار میں مار کر دوسرا مار مارنے تک بیچ میں اسے جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف سے تمہارا آدھا ثواب چلے گا. جو کو مارے تو بھی کیسا مارنا، اچھا مار ڈالنا. آقا نے فرمایا 2 سخت چیزوں کے درمیان مارو. 2 سخت چیزیں کیا، چھوٹی چیز کو یہ 2 سخت چیزیں بس. اب مزمل صاحب بولے بات 2 سخت چیزوں کے بیچ میں مارنا بول کو ادھر ہے کتنا بڑا پتھر، ادھر ہے کتنا بڑا پتھر، لے کو جو مارنے بیٹھے. ایسا نہیں، یہ بس جو مارنے تک کا طریقہ سکھایا ہے. میں یہ بات اس لیے بولا، تالی مارنے کی اسلام میں اجازت نہیں. سبحان اللہ بولنے کا حکم ہے. آقا نے فرمایا تالی عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے یا اپنے کسی مرد کو بلانا ہے، وہ بھی تالی مارنے کا طریقہ بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے بھی مارنا نہیں تھالی، ایسے بھی مارنا نہیں. بایاں ہاتھ سیدھا رہے، دایاں ہاتھ الٹا رہے. کسی کو بلانے کے لیے عورتیں آواز باہر نہ نکلے، ایسے مارے. یہ مارنے کا جو طریقہ ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، جو اسلام کسی صورت سے پسند نہیں کرتا. آقا نماز پڑھا رہے تھے، ذری بھول ہو گئی، صحابہ پیچھے سے تالیاں مار رہے تھے. بخاری شریف کی روایت کا آقا نے فرمایا نماز کے بعد التکبیر للرجال، مرد حضرات تکبیر سے دوسروں کو بتائے. والتصفیق للنساء، تالیاں تو عورت مارنا ہے. اس لیے تالی مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے. تکبیر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا. دیکھیے ہمارا دین، ہمارے نبی کی شریعت، ہمارے نبی کی تربیت کتنی کامل ہے. بس اگر ہم لوگ عمل کر لیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ایک اعلان سماعت فرمائے. یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں. میرے شیخ کی ایک کتاب لے کر آئے ہیں، گھر جنت کیسے بنے، اور اس کتاب کے اندر میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں جس پر عمل کرنے سے گھر میں جنت کا مسا، جھگڑے ختم ہوں گے. بڑی اچھی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں جمع کیے ہیں. مسلسل 3-4 دن سے سفر میں ہیں، تقریباً کتابیں ختم ہو گئی ہیں. بہت کم کتابیں ہیں. آپ میں سے کوئی خریدنا چاہتے ہیں تو جلدی خرید لیں، ان کو بھی میرے ساتھ نکلنا ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ حضرت اقدس مولانا حضرت ہی کے بیانات اس کے اندر محفوظ کیے گئے ہیں. پہلی تاثراتیں نماز کو ضائع کرنے اور قیامت کا وقت قریب آنے کے بارے میں بیان ہے. دوسری تاثرات موت اور قیامت کے بارے میں ہے. تیسری تاثرات اس طرح کے پورے بیانات جمع ہیں. یہ یہاں پر ایک خادم حضرت کے لے کر آئے ہیں. یہ CDs خرید لیجئے، اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اپنے خواتین میں سنا سکتے ہیں. مستقل خواتین سنیں گے بار بار تو پھر عمل پر پیرا ہوں گے. انشاءاللہ آپ تمام حضرات یہ خریدیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرما رہے ہیں کہ آج کے جلسے کے انتظامی امور میں مستورات بہت ساتھ دیے ہیں، ان کے لیے دعا کی گزارش ہے. یہ دعا فرمائیں جس کا بھی جو حصہ جس حیثیت سے جیسے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. اللہ عطا فرمائے. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، نیک اچھی صالح زندگی عطا فرما. آج اس عظیم الشان اجلاس کو تو قبول فرما. تیرے آقا کی محبت کے تحت منایا گیا ہے. اللہ آقا کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما. اللہ تیری محبت عطا فرما. تیرے اور تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں کی اہمیت عطا فرما. اللہ سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما. غیروں کے طریقے پر چلنے سے ہمارے آل اولاد کی نسل فصل کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، ساری دنیا میں جتنے بھی مسلمان جہاں بھی ہیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں سکون نہیں، سکون کامل عطا فرما. جن کو اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کی شادیاں نہیں ہوئی، نیک اور صالح جوڑے عطا فرما. اے اللہ جن کے تجارتوں میں پریشانیاں ہیں ان کی تجارتوں میں خوب برکت اور ترقی عطا فرما. اے اللہ اے رب العالمین امت میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما. اللہ مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما. اے اللہ مدرسوں کو آباد فرما. مدرسوں کی ضروریات کو تو اپنے فضل سے پورا فرما. اے اللہ جتنے لوگ دعاؤں کی درخواست کیے ہیں تمام کے جائز تمناؤں میں بھرپور کامیابی عطا فرما. اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو دل سے قبول فرما. ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.